Καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μας, όπου εμβαθύνουμε στο συναρπαστικό κόσμο της ανθρώπινης ψυχολογίας. Σήμερα, αποκαλύπτουμε κάτι που μπορεί να αλλάξει την οπτική σας γωνία, τη ψυχολογία πίσω από αυτό που πραγματικά διεγείρει τις γυναίκες. Ναι, το ακούσατε σωστά. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι πραγματικά πυροδοτεί την επιθυμία στο γυναικείο μυαλό? Παραδόξως, μελέτες αποκαλύπτουν ότι έως και 95% των γυναικών βιώνουν μια έκρηξη διέγερσης όχι μόνο από την αφή, αλλά από κάτι τόσο απλό όσο η οπτική επαφή. Όταν ένας άντρας διατηρεί δυνατή, γεμάτη αυτοπεποίθηση οπτική επαφή, μπορεί να προκαλέσει μια πρωταρχική αντίδραση στον εγκέφαλο μιας γυναίκας, απελευθερώνοντας ορμόνες που συνδέονται με την έλξη και την επιθυμία. Η αυτοπεποίθηση, αναμφίβολα, είναι μια σημαντική διέγερση. Σηματοδοτεί δύναμη, ασφάλεια και ηγεσία, χαρακτηριστικά που οι γυναίκες έλκονται ενστικτωδώς. Αλλά η αυτοπεποίθηση από μόνη της δεν είναι το παν. Το γέλιο, για παράδειγμα, είναι ένα από τα πιο ισχυρά αφροδισιακά. Ένας άντρας με έντονη αίσθηση του χιούμορ μπορεί να γοητεύσει την καρδιά μιας γυναίκας, πυροδοτώντας τόσο συναισθηματική όσο και σωματική έλξη. Η καλοσύνη και η ενσυναίσθηση παίζουν επίσης τεράστιο ρόλο. Οι γυναίκες έλκονται βαθιά από άνδρες που επιδεικνύουν συναισθηματική νοημοσύνη, εκείνους που μπορούν να ακούσουν, να κατανοήσουν και να ανταποκριθούν με προσοχή. Η ίδια η νοημοσύνη είναι σεξι. Ένας άντρας που μπορεί να διεγείρει το μυαλό μιας γυναίκας είναι πιο πιθανό να συνδεθεί με την καρδιά και το σώμα της. Η φιλοδοξία είναι ένας άλλος ισχυρός μοχλός επιθυμίας. Οι γυναίκες θαυμάζουν τους άντρες που έχουν ισχυρή αίσθηση σκοπού και κίνητρο για επιτυχία. Δεν πρόκειται για πλούτο, πρόκειται για ανάπτυξη, κατεύθυνση και αποφασιστικότητα. Φυσικά, η φυσική εμφάνιση έχει επίσης σημασία. Οι γυναίκες έλκονται φυσικά από άντρες που φροντίζουν τον εαυτό τους, παρουσιάζουν καλά τον εαυτό τους και δείχνουν αυτοσεβασμό μέσω της περιποίησης και της γλώσσας του σώματος. 3. Elle écoute et se souvient de tout. Les femmes n'écoutent pas seulement pour répondre, elles écoutent pour créer un lien. Si elle évoque des anecdotes que vous avez évoquées il y a quelques semaines, comme votre animal de compagnie d'enfance ou votre boisson préférée, c'est qu'elle est émotionnellement investie. N'oubliez pas, on ne retient que les détails de ceux qui comptent pour soi. C'est un feu vert. 4. Son langage corporel est ouvert et séduisant. Avant même qu'elle ne dise un mot, son corps vous dit déjà tout. Elle se penche lorsque vous parlez, imite vos mouvements et maintient le contact visuel une seconde de plus. Si elle imite vos gestes ou adopte le même ton que vous, c'est sa façon subconsciente de se synchroniser avec vous. Soyez attentif à sa posture, elle en dit long. 5. Elle se touche le cou ou la clavicule. C'est l'un des signaux d'attraction les plus subtils, mais aussi les plus puissants. Le cou et la clavicule sont des zones vulnérables. Lorsqu'elle les touche, ajuste son collier ou incline la tête en vous regardant, cela témoigne de confiance, d'ouverture et d'une attirance inconsciente. Elle ne s'en rend peut-être même pas compte, mais son corps, lui, si. 6. Elle vous demande de l'aide ou des conseils. Lorsqu'une femme vous demande votre avis, que ce soit sur un casque audio, une tenue ou des conseils de vie, elle ne fait pas que lancer la conversation. Elle crée une raison d'interagir avec vous. Cela fait appel à l'effet Benjamin Franklin, lorsque nous faisons quelque chose pour quelqu'un, nous nous sentons plus proches de lui. Si elle vous le demande, c'est que vous comptez pour elle vous fait des compliments attentionnés et précis. Les compliments généraux sont gentils, mais les compliments précis montrent qu'elle vous écoute attentivement. Ce t-shirt met en valeur ton regard, ou « j'adore ta passion quand tu parles de musique », ce ne sont pas des compliments anodins. Ils sont intimes. Elle ne remarque pas seulement votre apparence, mais qui vous êtes. C'est une attirance profonde. 8. Elle prend le temps d'être avec vous. Quand une femme vous apprécie, elle prend le temps, pas d'excuses. Qu'elle vous demande ce que vous faites ce week-end,
qu'elle soit présente à votre rendez-vous ou qu'elle apprécie soudainement votre groupe préféré, elle trouve le moyen d'être près de vous. Même en restant un peu plus longtemps après une sortie en groupe, elle recherche des moments d'intimité avec vous. 9. Elle s'intéresse à vos loisirs. Même si elle n'a jamais regardé de basket ni écouté ce groupe, si elle commence à en parler, ce n'est pas un hasard. Elle apprend à intégrer votre univers. Cela témoigne d'un effort et d'un investissement émotionnel. Elle ne fait pas semblant, elle crée un lien. 10. Elle vous taquine, en plaisantant. Les taquineries enjouées sont un classique du flirt. Si elle plaisante sur votre addiction au café ou se moque de vos préférences télévisuelles avec un sourire, elle teste l'alchimie. Observez sa réaction ensuite. Si elle rit, vous donne un coup de coude ou attend votre réponse, c'est qu'elle apprécie vos plaisanteries et vous apprécie. Bonus, elle est un peu jalouse. Elle ne l'admettra peut-être pas, mais si elle se tait lorsque le nom d'une autre femme est mentionné ou demande qui vous a envoyé un message, elle ressent quelque chose. Même des taquineries légères sur vos nombreuses amies sont souvent le fruit d'une légère jalousie. C'est sa façon à elle de montrer son investissement émotionnel, avant même de savoir le dire à voix haute. Maintenant que vous connaissez les signes, vous ne manquerez pas votre moment. Si cela vous a été utile, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire avec « Je vois les signes » pour que nous sachions que vous faites partie de la vraie communauté. Et ne partez pas. Nous avons une autre vidéo révélatrice rien que pour vous, juste ici sur l'écran.